And अहिले चाहिँ मैले सिक्वेन्सिङमा काम गरेको धेरै भएको छैन, probably 4 or 5 months. अनि so far म चाहिँ like sometimes depending on the workload. So it starts from RNA extraction to sequencing and also helping with the analysis. So as a presentation, it's sort of informal. I'm just going to take you guys through what I do in a day at my job. And if you guys have any questions or concerns, please let me know. So I'll be sharing the screen. तपाईँले host disable गर्नुभएछ screen sharing. Nabin ji? हजुर अहिले भयो मैले होस्ट गरेको छु अहिले मिल्छ It worked. अब मिल्यो. हस् ल म्याम So sorry, let me go to the top. So next generation sequencing, I'm saying basically RNA sequencing for SARS-CoV because it's an RNA virus. So basically it starts off with 5 steps. Breakdown गर्नु पर्यो भने basically 5 steps हुन्छ. So first मा तपाईको clinical sample लिने भयो मान्छेहरुबाट. It's usually BAL or nasopharyngeal swabs. अनि तपाईको त्यो sample आएपछि usually comes in viral transport medium or universal transport medium. These mediums अलि expensive हुन सक्छ and it's really hard to keep track of them. So what you can also do is transport them in PBS, which is readily available and it is said to be stable for 7 weeks. So basically you start with your extraction and then RT-PCR but the result आउँछ. Ani sequencing garnu agadi, like RT-PCR result is very important because it tells you viral load kati cha, like the CT cha sample ko, and then after that you move on to library prep. Then you put it on the sequencing machines and then you'll analyze the data. So first RNA extraction bio. We just use a QIAGEN viral kit. So basically, like any other extraction, it's basically just lysing, binding, washing it with your buffers, and then eluting it. Hamruma it can be automated. Hamruma it is automated on an MP96 and a QIAGEN bio robot. So तपाईँहरूको clinical samples, hospitals or any other specimen collection sites they come into our lab on a 24 hours भित्र processing भइसक्नुपर्छ this extraction. So you get your RNA and since your RNA is not very stable, you do want to store it at minus 80 degrees immediately. So तपाईँको RNA आएपछि चाहिँ अब downstream processes सुरु हुन्छ basically. So first step would be your RT-qPCR. अनि यसको लागि it depends on the reaction volume. So हाम्रो reaction volume 30 microliters छ भए 25 microliters तपाईको master mix भयो 5 microliters तपाईको RNA हुन्छ. So यसबाट we move on to your RT-qPCR step. So RT-qPCR step मा चाहिँ तपाईको extracted RNA of a like PCR cycle मा जाने भयो. And it depends heavily on the primers and probe set. So Nabin ji le agi mention गर्नुभयो नेपालमा चाहिँ रोशबाट चाहिँ E gene specific primers हरु आउँछ भनेर. So E gene चाहिँ तपाईको I think it's the most conserved gene on the SARS-CoV. अनि त्यसमा अब त्यहीबाट amplify हुन्छ अनि तपाईको fluorescence मा depend गर्छ. So you have your probes. RT-PCR मा चाहिँ it's different than other PCR because you have a set of probes. अनि त्यो probes ले चाहिँ every time like every cycle मा fluorescence like के भन्ने it emits a fluorescence. अनि तपाईको quencher dye हुन्छ. So your reporter dye could be FAM, VIC, अनि it depends on the wavelengths. अनि every time the PCR fluorescence emit गर्छ अनि quencher ले चाहिँ it's like absorbing the fluorescence every time. तर तपाईको primerहरु जति move हुँदै जान्छ into place your floors like the fluorophores or your probes.
अनि जति डिस्प्लेस हुँदै जान्छ अनि क्वेन्चरले चाहिँ त्यति कम काम गर्न थाल्छ बेसिकली सो त्यसपछि चाहिँ इट स्टार्ट शोइङ फ्लोरेसेन्स अनि त्यसपछि कम्प्युटरले डिटेक्ट गर्छ लाइक ए कति फ्लोरेसेन्स रहेछ भनेर अनि द्याट इज वाट वी युज टु क्वान्टिफाई इट So it can be done just RT-PCR or you can do an RT-qPCR depending if you add standards to your PCR or not. So hamroma standards saying basically it's a 1E5, 10 to the power 5, and 1E4, 1E3, 1E2, like the decreasing medium ma हुँदै जान्छ अनि तपाईको most important kura when you're talking about RT-qPCR is your CT cycle threshold. अब तपाईको RT-qPCR को यस्तो result चाहिँ at the end यस्तो आउँछ तपाईको अनि तपाईले अब threshold set गर्नुपर्छ which is basically threshold भन्ने basically like the minimum amount of fluorescence that needs to be generated. यति generate गर्यो भने चाहिँ अब तपाईको positive result हो भनेर basically हुन्छ अनि त्यसकै बेसिसमा चाहिँ तपाईको cycle threshold depend गर्छ. Cycle threshold is like the minimum amount of fluorescence that you need. So let's say तपाईको viral load भनेर कुरा गर्यो भने एउटा sample आयो रे XYZ अब तपाईले त्यसको RNA extraction गर्नुभयो अब RNA extraction पछि RT-PCR गर्नुभयो अनि RT-PCR गरेपछि चाहिँ उसको cycle threshold basically let's say about 27 आयो भने चाहिँ त्यो XYZ sample त्यो back calculate गरेर you can find out that it's around 1,000 copies depending on the primers and probe sets we use. हाम्रोमा चाहिँ what we do is like instead of depending on one primer set that depends on the E gene. हाम्रोमा चाहिँ we have at least 2 or 3 primer sets. So first मा हामीले try गर्दा CDC को recommendation अनुसार E gene, N gene र RDRP gene मा depend गर्थ्यो. So तीनटैमा positive आयो भने चाहिँ बल्ल त्यो result positive हुन्थ्यो. So in case one of the genes को PCR चाहिँ negative आयो भने त्यो result नै inconclusive हुन्छ अनि so you do the PCR all over again. And if it's inconclusive, maybe it could be contamination. एकदमै low level को CT छ भए. Let's say CT around 40 or 38 छ भए चाहिँ तपाईको viral load 1 copy मात्र हुन्छ like per microliter. And it is not much. That could be a result of contamination or maybe transport गर्दा contamination भयो or PCR गर्दा lab tech error हुन सक्छ. So त्यही भएर CT is very important and CT is also important during the library prep किनभने like तपाईको at least 1,000 copies छ भए sample मा बल्ल library prep को लागि तपाईले shotgun method use गर्न सक्नुहुन्छ. Shotgun method चाहिँ basically it's cheap, reliable अनि धेरै resources छैन. अब तपाईको CT एकदमै high छ भने 1,000 copies भन्दा low छ भए तपाईको viral titer तपाईलाई त्यसलाई shotgun method use गर्न मिल्दैन and then you will have to do a probe capture or enrichment गर्नुपर्छ for your library prep. अनि all the library prep steps depend on the platform you're using. हाम्रो ल्याबमा चाहिँ we mostly depend on Illumina को sequencing technologies. So अब Illumina कै sequencing technologies depend भएकोले अब capture probes हरुदेखि लिएर सबै sequencing machines अनि analysis पनि Illumina कै base बाट गरिन्छ हाम्रोमा चाहिँ अनि so basically RT-PCR को result आएपछि हामीलाई अब viral load थाहा भयो अब CT कति रहेछ भनेर पनि थाहा भयो अब for instance मैले भने अब 27 CT भयो भने चाहिँ तपाईको 1,000 copies हुन्छ त्यो patient को sample मा अनि that can be taken for shotgun sequencing. After that चाहिँ तपाईको library prep को basic steps सुरु हुन्छ. Library is just a collection of DNA fragments used for sequencing. अनि library prep को steps say it depends on अब तपाईसँग CT छ अब तपाईसँग sample भयो अब amplified sample छ तर since you cannot use RNA because it's not really stable त्यसलाई first मा you do have to convert it to like double stranded cDNA. So basically अब यो चाहिँ अब one tube per like the expert like the steps हरु हुन्छ. We use a superscript 4. It depends on each lab of kun reagent use गर्ने, kun enzyme use गर्ने cDNA त्यो conversion को लागि अब like how easy can we make it?
superscript 4, let's say it does it in 10 minutes basically. So that's what we've been using. So your first step is तपाईको cDNA बन्यो, अब त्यसलाई fragment गर्नु पर्यो, अनि then you can make your libraries. अब libraries चाहिँ it's basically your DNA fragments, तर त्यसमा तपाईको adaptersहरू हुन्छ, which is a step called fragmentation. Adapters चाहिँ it's very dependent on तपाईको sequencing technologies. Adapters are basically nucleic sequences that bind to the ends of your DNA fragments. Ani they for Illumina sequencing चाहिँ तपाईको adapter को sequences they just attach to the flow cell. And then the sequencing reads can happen like along read 1 and read 2. So first step is fragmentation. Basically, tapayko DNA, like cDNA, like chop up garsa, and then we amplify it. And त्यसपछि tapayko cleanup process हुन्छ. Non-specific targets are sabai cleanup गरिन्छ. Hamroma ampure beads are used garsa. So what the ampure beads does is like sabai tapayko specific targets are they stick to the ampure beads. अनि तपाईले म्याग्नेटमा राख्नु भयो भने चाहिँ अब म्याग्नेटमा सबै beads हुन्छ and you can just wash it off with ethanol so you get all the non-specific beads out. अनि at the end you can elute your libraries basically with water or any buffer like TE buffer or anything. After that you can normalize it. अब सबै library कति load गर्छ भनेर question आउँछ. So अब let's say at least each library pool ko we need 70 copies garam 70 nanograms per microliter राखौं भन्यो भने अब त्यसमा चाहिँ तपाईको qubit numbers हरुको value आउँछ and then you can denature it, dilute it and then load it on the machine. So beginning with the cDNA synthesis, your step saying it's directly from the superscript 4 because Ambrokam usually superscript 3 or superscript 4 use गरिन्छ. It's basically an enzyme that basically converts your RNA to cDNA within 10 minutes. And it's very, I wouldn't say economical, but it's very convenient. So your step is basically anneal primers to the template RNA. And your step you can make it as specific as you want. So मैले भनेको shotgun method you can use your random hexamers. It's just 6 base pairs of random nucleotides and they basically bind to everything. So it's a shotgun method. यसले अहिले चाहिँ भयभरको सबै कुरा नै prime गरेर bind गरिरहेछ. So it's not specific. And for samples that have, let's say, 27 CT ko sample which has 1,000 copies. So त्यो sample ma अहिले गर्यो भने चाहिँ तपाईको you can use the shotgun method. But as the CT goes higher, तपाईको viral titer goes lower. So 27 ma तपाईको 1,000 छ भयो, 38 ma maybe 10 copies or less होला. So त्यो बेला चाहिँ तपाईले अब randomly shotgun method चलाउन मिल्दैन. So in this step, what you can do is you can add your PCR, like the specific primers add garna milsa. And after that, the RT step of superscript 4, it does what it does best, which is like binds and like just creates a double-stranded cDNA basically. Of a cDNA boy, but you can go back to tapayko sequencing technology depend garsa. Since we use Illumina ko Nextera kits, it's based on transposomes. Transposomes basically they chop off the DNA and they attach the primers. Adapters are this manner. So after it's just fragmentation and ligation. So adapters first ma tapayko DNA le chop up garsa ani then this ma ligate ko tapayko adapters aru. The same adapters are the nucleotide sequences that match to the flow cell of the Illumina. So tapayko sequences are adapter like the ligate ko kapoy pachi say then PCR le aba amplify garsa. Ani one of the interesting steps in this is like if you want to multiplex, which is aba sequencing haruमा चाहिँ अब कुनैमा 25 million reads भनेर हुन्छ. It's like saying phone ma let's say 64 gigs ko data छ भन्यो भने अब each sample ले तपाईको 1,000 like 6400 चाहियो भने 6400 to read चाहियो भने let's say 10 वटा samples मात्र sequence गर्न मिल्छ. So if you want to multiplex a lot of samples
what you can do is you can add barcodes. So basically, यो sample चाहिँ यो हो भनेर पत्ता लगाउन अब मा indexing or barcoding गर्न मिल्छ. And what you can do is like barcodes are, I think it हाम्रोमा चाहिँ we use an 8 base pairs को barcodes. So barcodes are prime गर्यो, adapt तपाईको target sequence बीचमा हुन्छ, and then your barcodes are on the sides, and then त्यसको sideमा तपाईको adapters हुन्छ. So barcodes are unique sequences. So whenever the sequencing machine ma जान्छ अनि when you're analyzing it, the barcode sequence ma चाहिँ depend भएर तपाईको basically sequence A who is who भनेर थाहा पाउँछ. A यो sample यो हो, XYZ हो, यो sample ABC हो भनेर थाहा पाउँछ. So after you barcode it, you can multiplex a lot of samples. So shotgun method use गर्यो भने तपाईको high titer samples or low CT samples are गर्न मिल्छ. तर if you have to sequence samples that are very high CT अनि low titers, then के गर्न मिल्छ भने you can do a probe capture. So what we usually do in our lab is basically we do a probe capture अनि तपाईको librariesहरु जब prepare हुन्छ त्यसमा we just attach biotin probes specific to your like the virus that you are sequencing. So biotin probes हुन्छ अनि these biotin probes are attached to your specific libraries. तपाईको SARS-CoV को library सबै त्यसमा biotin probes are attached हुन्छ. And then you wash it off with streptavidin beads. So the streptavidin beads are saying they attach or they just like bind to the biotins. So streptavidin or biotin go bind saying it's very strong and when it attaches to the magnet, non-specific tapaiko fragments or they can be washed off. So basically ethanol wash garepachi चाहिँ you can get your samples and then elute it. So you probe capture step saying it's very useful for high titer, like low titer or high CT samples. After that library prep thing, if let's go back to this. So कति detail मा जाने चाहिँ I'm just going to go through it briefly. So तपाईको RNA भयो, fragment भयो अनि तपाईको adapter sequenceहरु राख्यो. अब यसपछि कति लोड गर्ने त स्याम्पलमा भन्ने क्वेशन आउँछ. अब तपाईको स्याम्पल शीट भन्ने क्रिएट गर्नु पर्यो. अब मसिनमा हाल्नु अगाडि अब like I said, like multiplex गरिराको भयो. अब different CT को samples हरे. एउटा चाहिँ एकदमै high titer samples हरे, 1000 copies हरे, अर्कोको 10,000 copies हरे, and then there are other samples with like 1 or 2 copies. अब यो सबै sample लाई कसरी combine गर्ने त? अब Illuminaले चाहिँ अब त्यो sequencing technologies ले तपाईको basically reads हरु assign गर्नुपर्छ. म यो sample लाई यति reads दिन्छु, यति reads दिएपछि यसको यति data आउँछ. अब coverage कसरी बढाउने यो सबै question मा आउँछ. So यो गर्दा चाहिँ you have to normalize your pools. अब sample गर्यो भने म यो सबै कुरा एकैचोटी sample like the sequencer मा हाल्छु भनेर randomly हाल्न मिलेन. So we have to normalize everything. सबै sample को अब कति concentration छ त अब extract त गर्यो अब like clean up गरेपछि तपाईको library बनेपछि like यसमा यो कति concentrated छ त यो library भनेर check गर्न. So you can put it on a qubit machine. Nano drop it's not very reliable. You can put it on a qubit or you can tape station the data. So त्यो गरेपछि चाहिँ you'll know like concentration कति छ. अब XYZ को अब let's say qubit number is like 10 nanogram per microliter छ भए. अब अर्को sample को चाहिँ let's say 2 nanogram per microliter छ भए तपाईले यो दुईटा sample combine गर्नु भयो भने चाहिँ most of the reads चाहिँ तपाईको high titer or like highly concentrated sample ले भएको reads लिन्छ. अनि तपाईको output data analysis हरु त्यस्तो गर्दा like the low CT sample or like low samples or low concentrated samples हरुको खासै के data नै हुँदैन. So त्यही भएर you have to normalize everything. So let's say तपाईको sample sheet मा तपाईले decide गर्नुभयो ल म सबै sample बाट 70 nanograms चाहिँ load गर्छु sequencer मा. So every sample gets an equal chance of being sequenced by the machine. So त्यसमा चाहिँ अब let's say like I said, let's say 70 nanograms load गरौँ भन्यो भने 70 लाई you just divide it by your concentration. So let's say the concentration was around 10 nanograms per microliter. So तपाईले 7 microliters load गर्नु पर्यो
to create a library. So basically your library is a collection of all the different kinds of DNA fragments at this point. So normalize गरेपछि अब एउटा स्याम्पलको चाहिँ 70 nanograms राख्नलाई तपाईले 7 microliter राख्नु पर्यो भने अर्को 2 let's say 2 nanograms per microliter concentration भएको sample तपाईले त्यति नै concentration मा load गर्दा 70 divided by 2 हुन्छ 35 microliter चाहिन्छ. So there's a big disparity between like different kinds of samples, different viral titers, trying to normalize and pool them. So your samples are pool गरिसकेपछि चाहिँ you have your total RNA, I mean total library. On your library, then we have to denature. अब अहिले त double stranded छ तर sequencer machine मा जानु अगाडि चाहिँ it has to be denatured. So what you can do is 0.2 N को NaOH राख्यो, anything basic basically. So basic कुरा राखेर चाहिँ you have to सबै त्यो DNA fragments are separate हुन्छ अनि then basically तपाईको त्यो library is single fragments at this point अनि त्यसलाई फेरि अब normalize गर्नु पर्यो अनि then you add HCl acid र base neutralize गर्यो and then you're ready to pool. अब sample यो बेला चाहिँ तपाईले फेरि qubit गर्नुपर्छ तपाईको sample लाई. So we're basically cubiting the sample again अनि हेर्यो कि concentration कति रहेछ भनेर अनि त्यो concentration मा चाहिँ depend हुन्छ how much you're loading on the sequencer. So let's say 1.5 picomolar load गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको 90 microliter of sample चाहिन्छ अनि then त्यो sequencer कै buffer हुन्छ so sequence buffer नै राख्नु पर्यो and then you load on the machine and it basically sequences everything for you. So sequencing, like I said, it's very dependent on sequencing platform. Most of the reagents they use are proprietary. So you never know. You have an idea of what the machine is actually doing, but then you don't know what it's exactly doing. So adapters it's very important that you choose really specific adapters depending on which sequencing technology we're using. So Illumina ko bhayera चाहिँ हाम्रो सबै adapters हरु भयो, हाम्रो indexing barcodes भयो, हाम्रो flow cell देखि लिएर हाम्रो reagents हरु सबै Illumina लाई compatible हुने गरी नै किन्नुपर्छ. अनि there are other like platforms like Oxford Nanopore छ अनि Ion Torrent and everything. So सबैको चाहिँ अब library prep step नै उनीहरुले पुरा down गरिसके हुन्छ. उनीहरुकै कम्पनीबाट किन्नुपर्छ अनि it has to be complementary to their platform. So RNA-seq को लागि चाहिँ we use Illumina because it is हाम्रो low errors छ अनि it provides deep sequencing अनि it's very suitable for mapping to reference genomes, what is basically what we're doing. So हामीले सबै library गरेपछि from all the positive samples that come into our lab, हामीले library prep, extraction पछि cDNA library prep, हाम्रो normalize and pooling गरेपछि चाहिँ sequencer मा राख्यो अनि then when the sequencer like does the sequencing, what we can do is like we reference to the reference genome, which is Wuhan ko genome 1 अनि they blast गरेपछि चाहिँ हाम्रो basically it maps pretty well with Illumina sequencing technologies. So just a little brief description of what Illumina does. So it depends heavily on sequence by synthesis or cluster amplification. So जब तपाईले library or double stranded like NaOH or anything basic राखेर fragments or denature गर्नुभयो त्यो बेला चाहिँ तपाईको सबै stranded हुन्छ and then you have to neutralize it again with HCl. So तपाईले जब यो load गर्नु Illumina को flow cell मा त्यो flow cell मा चाहिँ तपाईको adapters हरुसँग complementary sequence हरु already हुन्छ like you can see here like purples and blues अनि तपाईको each fragment हरु चाहिँ त्यसमा hybridize हुन्छ and hybridize भएपछि त्यही clonal amplification start हुन्छ अनि यसले cluster हरु generate गर्छ. So basically bridge amplification हुन्छ तपाईको let's say P5 or P7 छ भए चाहिँ अब first मा P5 बाट like hybridize भएछ
भएछ भने चाहिँ अर्को रिडमा चाहिँ P7 बाट हाइब्रिडाइज हुन्छ अनि then there are clusters generated. This cluster generation is very important because you like exact thick cluster generate भएन भने चाहिँ some of the runs can fail, specifically on the MySeq. So MySeq चाहिँ I think I read it somewhere that Nepalमा MySeq छ. So MySeqमा चाहिँ it's very dependent on the cluster density. So तपाईँको let's say 1100 or 12,000 cluster density भन्दा like धेरै भयो भने चाहिँ MySeq runsहरू usually fail हुन्छ. So cluster density it depends on how much you want to load. So अब कति concentration load गर्ने त भन्ने question आउँछ अनि त्यो बेला you have to think back at a cluster density कति हुनुपर्छ त्यही सोचेर चाहिँ calculationsहरू हुन्छ. So sequencing by synthesis चाहिँ तपाईँको Illumina technology ले चाहिँ every time a new nucleotide is hybridized or like sequenced त्यो बेला चाहिँ each nucleotide A, T, G or C ले चाहिँ different like fluorescence emit. So let's say A is red here, T is green, G is yellow and C is blue. So every time नयाँ nucleotide आउँदा चाहिँ तपाईको different color हुन्छ. So त्यसकै basisमा चाहिँ यसले A like what is this sequence भनेर sequence गर्छ. And after the sequencing is done, it usually takes about 12 to 14 hours. Ani you can analyze the data. So since तपाईको like kit samples को side मा तपाईको barcodes हरू छ, which are unique adapter like nucleotide sequences. अनि त्यसको side मा फेरि तपाईको adapter sequences हरू छ, like let's say P5 and P7, which are other sets of unique nucleotide depending on your platform that you're using. So त्यो target sense read गर्नु अगाडि चाहिँ firstमा you have to trim whatever is on the side. So you don't want the adapter sequences. Ani then to find out तपाईको sample को चाहिँ को भनेर then you need to trim the adapters. So त्यो बेलासम्म चाहिँ you need to trim the indexes. So त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ कि ए यो sample यो हो भनेर. अनि then quality मा depend गर्छ. So कुन reads ले कति coverage पाएछ, like अब since the coverage like it does depend on the quality of your libraries and it also depends on the kits you use. So like kits हरू चाहिँ it depends like अब 75 base pairs को like the reads गर्ने kit लिने हो कि अब 600 cycles गर्ने लिने हो कि अब त्यसमा चाहिँ तपाईको coverage पनि depend हुन्छ अनि it just generates better data. अनि त्यसपछि data पाएपछि you get your target sequence and you can just align them to the reference sequence. Your reference sequence is Wuhan 1 SARS-CoV-2 ko. So you can just use it as the reference ani just align them and see like kiki mutation haru bhako rahecha bhanera. Ani after that you can just statistical analysis haru garcha ani you know what is what kun sample. Let's say about first map Washington state ma first US को case sample on that thing. I think it was from Wuhan. Ani first Washington 3 samples जुन हाम्रो lab मा positive आएको थियो. I believe it was a case of community spread. So त्यसको चाहिँ reference नै थिएन, like केहीसँग म्यापै भइरहेको थिएन, like यो कहाँबाट आएको हो भनेरै थिएन. मान्छेको travel history पनि थिएन. He had no symptoms of like he was just an anomaly. He should have been a positive, like negative test garnu parne manche positive भयो. So you say it was a case of community spread. So basically community spread चाहिँ अब it's just like spreading in the community. It has no traceable like let's say source of like infection भनौं. So that's how you know like how the disease is spreading, like के mutations भएको छ. अब तपाईको reference gene Wuhan 1 छ भए त्योबाट अरु ठाउँमा spread हुँदासम्म त्यो nucleotide sequences मा के mutation आयो, like के कता move भयो भनेर चाहिँ यो बेला थाहा हुन्छ. अनि त्यही हो Illumina को चाहिँ अब I wouldn't want to go into details because it's just very platform specific. हाम्रो lab ले Illumina use गर्छ भन्दैमा हाम्रो कलेज भरि युनि भरिको सबै ल्याब्सहरुले Illumina platform use गर्छ भन्ने छैन. So हाम्रो ल्याबमा चाहिँ it uses Illumina.
There are other more cheaper but less reliable like technologies like the Oxford Nanopore. This device is pretty cool. What it basically does is तपाईँको library prep step पनि like similar to Illumina कै हो तर यसको पनि आफ्नै kit हुन्छ अनि then it's basically the same thing. तपाईँको RNA हुन्छ cDNA बनायो त्यसलाई fragment गरेपछि तपाईँको adapter sequences राख्यो तपाईँले multiplex गर्ने भयो त्यसमा barcode sequencesहरू राख्यो अनि then normalize गर्यो pool गर्यो different samplesहरू अनि each sample लाई कति read दिने अब मेरो किटमा 25 million read छ भए म यो sample लाई 5 million read दिन्छु अर्कोलाई 10 million भयो all the steps are same so it just does it very reliably अनि तपाईको every fragment मा motor protein हुन्छ adapter sequence हुन्छ अनि this is what the nanopore actually looks like. Ani flow cell pani, it's very much like this. It's just that Illumina ko sequencing technology ma depend bakoleo. It just flow cell ma it has complementary adapter sequences already. So tapai ko DNA fragments are basically it's like hybridizes onto it. Ani so it attaches. Ani every time the DNA like the fragment is like moving down like through the nanopore. Ani nanopore ma चाहिँ like the well ma तपाईको like ionic current हुन्छ अनि every time the DNA fragment like goes down it's like it goes down अनि it disrupts the ionic current अनि as the ionic currents are like disrupted like every nucleotide sequence ले चाहिँ त्यो ionic current disrupt गर्दा like एउटा different current like produce garza or like it just generates a different current. So based on the differences in the current that it's producing, you can know like what the sequence is. But why it's not readily like it's not really reliable. It is petite. You can take it to different like places. It's been to space. It's been to a lot of villages. There are labs in our university that use this technology, and they've produced a lot of data. One of the studies that our lab was involved in was a coastal transmission of SARS-CoV-2 from Washington to Connecticut, or basically New York. So your coast-to-coast transmission like Yale School of Public Health ko एउटा labले, they only use this Oxford nanopore and they only sequenced nine genomes and they got a paper in Nepal. So it's not impossible to sequence something in Nepal. 100 samples गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. Like Yale sequenced 9 genomes and got a paper in Cell. So basically it can be done anywhere. Ani, these are a few interesting reads. If you want to learn more about Illumina technology, what RNA-seq is, Ani, if you want to learn more about Oxford Nanopore technology, because if I go into details about how these technologies work, it might take days for me. So there are some articles that are still being peer-reviewed, because recent articles, so most of these, and there are some articles that have, like whole lab workflow described. There are articles on, there's one article about Nepal ko first sequence, Wuhan bata aeko student ko sequence pako at University of Hong Kong. So there's an article on that. Ani, if you guys have any questions, please let me know. This was very brief. It's basically a day at my work. I'm sorry if I wasn't really, it was very casual and if I wasn't very descriptive. It's very hard to explain. Like I can go into real details, but it wouldn't be fair for everyone. So Yeo, if you have any more questions, you can contact me. Ke details sodhnu nai cha भने contact me. I can always help you. And that should be it. Aru ke questions ha bhai sodha huncha. Ajur ma'am, thank you for your nice presentation and giving time. I think this is a very simple information regarding how sequencing of SARS-CoV-2 is done. This much is very much good.
and we will do a survey within our scientific community, and if they demand more technical details regarding the sequencing technique, then we will again contact you, and then we'll organize this kind of webinar again. So this is a very much important information that people here in Nepal will think that people Nepal in here think that sequencing can be done very much easily. But in Nepal, I think more than 2 weeks ago, Nepal government announces that they will gonna sequencing the sequence SARS-CoV-2, but now there is no such much information. So probably this webinar will motivate or encourage the participant that the sequencing is easy and we can do. If the sequencing technique is not very much robust in Nepal, then we can tie up with a Nepalese person like you. So now I would like to request our participant if they have any queries or any information with our presenter. Now the floor is open. Thank you. Hello? I can't hear you. Hello. Hazur? Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay, yeah. So I have a couple of questions for you. First of all, thanks for your wonderful presentation going over the sequencing, Illumina and both nanopore. And so I wanted to ask you, globally, there are two people are looking at the Illumina sequencing as well as doing the nano sequencing to look at the SARS-CoV-2 genome. So of course there is differences in the technology, differences in the analysis, and they have their own biases and their own error rates. So despite those confounding factors, if you think about species identification, or say the accurate genome mutation calling and species identification. So how do you compare these two technologies, Illumina versus So I would still, since I have experience using Illumina technologies, I still think Illumina technologies is far off more reliable than Oxford Nanopore. There are kits with the Oxford Nanopore. I'm pretty sure there are other technologies. They're always working on different kits. But with Illumina, what it gives you is it has all of these sequencers with really high, let's say, sequencing, like it can seek a lot. So at our lab, we have a MySeq, we have a NextSeq and a NovaSeq. So just depending on how much they can, how many reads they're capable of doing. So the MySeq does 25 million reads. So you can add one sample if you really do want to know what the mutation rates are, where the exact mutations are happening. You can give that sample 25 million reads, or you can multiplex it, give it less reads. And if you want a longer read, you can always buy a different kit from them. So usually I believe the MySeq kits are 150 base pairs. But if you do want longer reads, you can always buy or get a 600 cycle kit. So you get 600 base pairs. So I don't know, it depends on your experience, I'd say, and how your bioinformatics team is analyzing the data. Because sometimes you do have to analyze and, just look at the consensus and see, just to generate the full genome. So I don't know. I think it would just depend on what you're comfortable with, which technology you prefer. I personally prefer Illumina, but I don't know. What's your experience with Illumina or Oxford Nanopore? So yeah, of course, Oxford Nanopore is long read sequencing, right? So and Illumina is a short read sequencing. So from species identification, or let's say phylogenetic analysis point of view, if you just want to do a surveillance, I think
like both technologies are equally informative. Of course, like Mm-hmm. nanopore being the very cost-effective and cheaper and can be used in Yeah. developing countries. But if you want to go like a step further into mostly like drug discovery, drug target discovery, Mm-hmm. and you want to do gazillions of other analysis. So Mm-hmm. in then like you may not be able to get a very high depth of sequencing coverage in the nanopore as Mm-hmm. compared to the MySeq, right? Yeah, as So compared to Illumina. yeah, so you will be disadvantaged, like picking Mm-hmm. the nanopore if your aim is to go beyond the like genomic epidemiology. Mm-hmm. But like given the current the situation and what we are planning on doing basically right now, what what's basically been done is I still find it quite amazing because Yale School of Public Health, they sequenced 9 genome and they got a paper on Cell. And they like basically what they proved was like, oh, there's transmission from Washington State to Connecticut, and that's basically what they did on the Oxford Nanopore with 9 genomes. I think they started with 10 samples and they only could sequence 9 genomes. So it's not like it can't be done, Yeah, it but really yeah, depends. it It really just depends depends on on the yeah. story. Yeah, it really depends on the story that you like Hmm. right. So my next Yeah. question is Hmm. so most of the samples you're trying to deal with is Hmm. COVID positive cases, right? Hmm. So Yeah. you before doing the sequencing, you verify the existence of the SARS-CoV-2 virus using Hmm. RT-PCR, and then you Yes. sequence. But like after Yes. you get the sequence, how often Hmm. you like discover other RNA viruses? So that would be a question for MNGS or metagenomic studies. So that depends on the sample itself. So sometimes we get really interesting samples. So I know there was one sample, the person, I think it was requested by his healthcare provider that he get a metagenomic study done on his sample. So what we did was basically sequence everything, gave that sample a lot of reads, sequenced everything and anything. I mean, it depends mostly on your pipeline that you use for bioinformatics. So I think we use a clomp, but it depends on your lab, whatever bioinformatic tools you use. Ani, say after the metagenomic studies, you do find well, I don't know how often it is, but there are a few samples that we have found interesting, like interesting viruses. But yeah, it's not like if you're just infected with SARS-CoV, you're not getting any other viral diseases. So for some interesting samples, what we do is we have this multiplexed pool or um, we just do a panel of respiratory viruses. So along with testing for COVID, which is done separately for different genes, you also like sequence or like run an RT-PCR on the same sample on a respiratory virus panel. So that gives you a lot of data. So some samples may test positive for, let's say, RSV or HRV, and then there's some samples which might not be like, which might test negative for both SARS-CoV and all the respiratory panels. So I guess that answered your question. Yeah, kind of. Yeah. So, uh, like there's multiple groups like working on these type of questions, and so Mm-hmm. far what they have found is that even if the patient like displays like COVID-like symptoms, all the symptoms Mm-hmm. Yeah. the patient displays, but like he or she is tested COVID negative. But still, like they're like when they sequence their genomes, there are a lot of pathogenic bacteria and viruses. So Mm-hmm. that could be like there could be some like So when you say circulating. symptoms, the problem with COVID is the symptoms aren't really specific. You Yeah, can like suspect you have COVID if you start coughing or if you start sneezing or basically you have a headache, you're nauseous, you lose an appetite. And these symptoms can be like, traced back to a lot of different diseases. It doesn't right. even have to be viral diseases. So
I don't know. It's a really vague question to like give a specific answer to, I say. Like, because the symptoms are not specific. You have to get an RT-PCR result to find if you do have like SARS-CoV, but that doesn't nullify that you don't have other viral diseases or let's say any other disease. So Yeah. yeah, I don't think it depends on the symptoms because the symptoms themselves are very vague. Like you can like these symptoms you get influenza from, like you get your rhinovirus from, which happens every winter. So you wouldn't depend on the symptoms. Yep. Yep. That's it Thank for you. me. Here is the question: for how many rounds can Mm-hmm. sorry, do you hear me, ma'am? Also, Okay. For how many rounds can the oligonucleotide anchors in the flow cell give reliable results? For how many rounds can the oligonucleotide anchors in the flow cell give reliable results? And next one is the flow cell needs to be replaced frequently. so the flow cell does need to be replaced frequently. And what I mean by like depending on the Illumina sequencing, your flow cell is a one-time use thing. So if you are sequencing something like tapaile tapaiko libraries or flow cell ma load garnu bhayo bhane, like you just use it once and you throw it away because you can't use it again. Because the flow cell basically looks like a CD, like let's say you would have flat CD, like rectangular CD, and it has all these oligonucleotides or adapter complementary sequences attached to it. So once you like just like load your sample on the sequencer, like your DNA fragments have already binded or like hybridized to those like complementary sequences. So your flow cell is basically useless after one use. So flow cells are really expensive. They're one-time use, and that is possibly a con for the Illumina sequencing technology. And about the runs, so it depends on the kit you buy. So like there are some kits which have 75 base pairs run, 75 cycles, and then there are more expensive kits which have like 300 to like 600 cycles. So it depends on like how many samples you want to sequence, how good of a read or how better coverage you want. And it just depends on how much you are willing to invest, and if your research, what you're trying to find, like calls for that investment. I personally wouldn't recommend a 600 cycle kit for SARS-CoV sampling unless you're multiplexing a lot of samples. We sometimes run like close to 200 or 300 samples, which are really low CT and high viral titer. So basically different kitsमा डिपेन्ड गर्छ, अनि तपाईँले कति स्याम्पल्सहरू लोड गर्न चाहनुहुन्छ एउटा रनमा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अनि तपाईँको फ्लो सेल चाहिँ इट्स अ वान टाइम युज थिङ। अब Illumina sequencing technology ma अब each flow cell costs like somewhere around like $2,000 to $3,000. अनि तपाईको NovaSeq को like S4 flow cell त it costs around like I believe like $12,000 or $15,000. And it's a one-time use thing. So it is very expensive. But I don't know much about Oxford Nanopore. So there's something from Vinayak Raj Pandey. Sneezing is only seen in 4% of positive cases based on study in China. So symptomsहरू भनेको basically COVID को specific symptoms केही छैन। अब like skinमा rashes भयो भने जस्तै हो। अब like खोकीको symptoms specific हुँदैन। So I guess like since if you do have a reference for that study that says sneezing is only seen in 4%, I would love to read it. But yeah, that does seem fair because the symptoms for COVID are not really specific. You can cough, dry cough, you can have like fever, night sweats, you can be nauseous, you can have a loss of appetite, and you can have like all the symptoms that tick for COVID. That doesn't necessarily mean you have COVID. त्यसको लागि तपाईको ल्याबबाट like verified tests आउनुपर्छ, but yeah, that would seem plausible, 4% positive cases. Are there questions?
You can ask me like specific questions about lab work or anything else. अरु केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला. Hello. Hi, Sangeeta ji. सनिता म्याम को माइक अफ छ म्याम. Hello. हजुर हजुर म्याम हजुर. हजुर म्याम माइक अफ भइरहेछ म्याम तपाईको. अन गर्नु होला. हेलो. Sorry, आज त मेरो के भयो हेर्दै. ए हजुर. सुन्यो? हजुर अहिले सुन्यो म्याम. ल के भएको त? ए अहिले सुन्यो. मेरो क्वेशन चाहिँ यो कोभिड-19 को नि युनिभर्सल कुनै बारकोडहरु गरेका छैन, जस्तो कि अब हाम्रो त्यो डीएनए बारकोडिङ भनेर जुन स्पिसिस आइडेन्टिफिकेसनको लागि त हामीले डिफरेन्ट बारकोड सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ युनिभर्सल बारकोड्स भनेर डिफाइन भइसकेका छ नि, त्यस्तै गरेर भाइरस यो हाम्रो कोभिड-19 को त्यस्तो डिफाइन भएको छैन. मलाई त्यो थाहा भएको चाहिँ छैन. थाहा भएको भए it would probably make diagnosis so much easier. Species identification को लागि चाहिँ जस्तो कि plants भयो, fungi हैन, अनि almost all of the animal species they have got the specific barcode for their species identification. So don't we have for COVID-19? That is my question. I don't know of any specific like barcode sequences for species on COVID, but if there were any, it would probably make diagnosis easier. But yeah, I don't know of any. Oh, okay. Okay. Otherwise, I was just thinking like, you know, we had Spanish flu and there's so many flus like MERS, SARS, right? The Ebolas. There should be in that kind of, you know, universal barcode for these viruses as well, as far as I guess, but I'm not sure. I haven't, you know, reviewed all these by myself. So, you know, you actually, maybe like RNA viruses मा चाहिँ अब म्युटेसन रेट चाहिँ एकदमै धेरै हुने भएकोले चाहिँ बारकोड नै डिजाइन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो म्युटेसन चाहिँ एकदम फास्ट रेट हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा छ, तर म्युटेसन फास्ट भए पनि एउटा सर्टेन जिनोमिक रिजनलाई त डिफाइन गरे हुनुपर्ने हो यति बेलासम्म त, जस्तो मलाई इन्क्विजिटिभ लाग्यो कि मलाई. आई डोन्ट नो. भाइरसको केसमा चाहिँ नहुन सक्छ, त्यो भए चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन. But they evolve very fast, I know. Like SARS-CoV चाहिँ it's relatively less के भने like अरु भन्दा त्यो evolution चाहिँ यसको it's a bit slower than other viruses like HIV हरुको comparison मा हैन slow चाहिँ छ, तर I don't know of a specific like त्यो like barcode like the species specific barcode for SARS-CoV. त्यो त्यही भएर पनि होला, त्यो कन्स्टेन्टहरु त होला, त्यही त तपाईहरुलाई बढी थाहा छ कि भनेर, किन I'm quite new to this, you know, NGS चाहिँ मैले अब त्यति सिक्न पाएको छैन कि म त्यति त्यसको ज्ञाता हैन. That's why. यसमा चाहिँ लाइक अब जुन अब यो
like pandemic भर्खर स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ अब चाइनाबाट एउटा भर्खर एउटा पेपर निस्केको थियो जसमा चाहिँ उनीहरूले यो SARS-CoV-2 को जिनोम र अरू लाइक अब बीटा कोरोना भाइरसेस हैन त्यो SARS-CoV-2 चाहिँ बीटा कोरोना भाइरसमा ग्रुपमा पर्छ र अर्को MERS CoV-2 र अरू लाइक कोरोना भाइरसेसहरुसँग कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ यो SARS-CoV-2 को जिनोम चाहिँ ब्याट को कोरोना भाइरस सिमिलरिटी र त्यो ब्याटको सँग अलिकति डिफरेन्स भनेको चाहिँ देयर इज एउटा सर्टेन पोर्सनमा मात्रै लाइक सर्टेन बेस पेयरहरु चाहिँ इन्सर्सन या डिलिसन भएको चाहिँ देखिएको छ हैन अनि त्यसको कारणले चाहिँ लाइक अब यही SARS-CoV-2 को लागि नै बारकोड बनाउन चाहिँ अलिकति अब गाह्रो नै छ ए त्यसको लागि नै होल जिनोम हेर्न पर्यो होला हैन त या ओके अहिलेसम्म हाम्रो यो फाइन्ड आउट भएको छैन अब ब्याटबाट आएको कि प्याङ्गोलिन नत्र कि 98 कति% आएको त भन्ने त भइसक्यो ત્યારે प्याङ्गोलिन भनिरहेको छ अझै भनिएको छ प्याङ्गोलिन आई डोन्ट नो चाइनाको केसमा प्याङ्गोलिनको सँग मिल्यो भन्ने कुरा छ त्यो त्यसमा के छ होला त म्याम त्यसमा चाहिँ लाइक अब ब्याट्सबाट चाहिँ ओरिजिन भएको हुन सक्छ हैन अब लाइक साइन्टिफिक टर्म्समा भन्दाखेरि अब लाइक हुन सक्छ मात्रै भन्न सकिन्छ हैन अनि लाइक प्याङ्गोलिनमा चाहिँ इट कुड बी लाइक अ भेक्टर एउटा क्यारियरको रूपमा चाहिँ लाइक युज भएको हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो लाइक हैन तर अब त्यसबाट नै यो कोभिड-19 चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो भन्ने चाहिँ लाइक कितान गरेर भन्न सकिने अवस्था त छैन त्यसको लागि चाहिँ अलि इन डेप्थ फाइलोजेनेटिक एनालाइसिस नगरिकन त भन्न सक्ने पनि कुरा भएन है त्यसको रिलेसनशिपहरु अलि त डिटेलमै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ यसको त अब हुन त भइरा होला भित्र पब्लिकेसनमा नआएको होला सायद अनि भाइरलिस्टहरुले त गरिरा होला नि भित्र त धेरै कामहरु अनि लाइक त्यस्तै अब फेरि चाइनाको छुट्टै स्ट्रेन इटलीको छुट्टै स्पेनको छुट्टै युएसको छुट्टै भन्छ अब त्यो छुट्टै हजुर त्यो म्युटेन्ट छुट्टै भनेपछि अब कतिको फरक हो मतलब भन्न खोजेको फर इक्जाम्पल इफ भ्याक्सिन चाहिँ चाइनाको लागि बन्यो भने त्यसले चाहिँ अर्कोहरूलाई छुनै नसक्ने खालले म्युटेसन हो कि एन्ड त्यो फरक भन्नु खोजेको मतलब उनीहरूको बेस पेयरमा फरक हो कि अर एक्जोन पोर्सनहरुमा पनि जिन कोडिङ पोर्सनहरुमा पनि उसको फरक हुने हो त्यो चाहिँ कस्तो होला त्यो चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ भ्याक्सिन डिजाइनको मा चाहिँ स्पेशली लाइक अब अहिले चाहिँ अब कोभिड-19 को वर्ल्ड वाइड नै अब सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ लाइक एभेलेबल छ अनि त्यसमा चाहिँ अब डिफरेन्ट जियोग्राफिकल रिजनमा डिफरेन्ट अब लाइक ग्रुप्स अफ कोरोना भाइरसेस हैन या भनौं अब अलिकति टेक्निकल टर्ममा भन्दाखेरि क्लेड्स भन्छौं हैन डिफरेन्ट क्लेड्स को भाइरसेसहरु भए पनि भ्याक्सिन डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मोर कन्सेन्सस रिजनलाई टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो जिनोमको चाहिँ एकदम कन्सेन्सस लाइक एउटा भनौं न एकदमै कन्जर्भड एरियालाई टार्गेट गरेर चाहिँ बनाइन्छ हैन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ लाइक मेजोरिटी अफ द पपुलेसनमा इट माइट बी इफेक्टिभ but there might be some pockets in a certain subpopulation that might not respond to those vaccines अनि त्यस्तो केसेसमा मात्रै अब किन भएको हो भन्ने चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ तर लाइक अब भ्याक्सिन डिजाइनको मेन प्रिन्सिपल यो स्पेशली आरएनए भाइरसेसको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक इभन फ्रम लाइक इन्फ्लुएन्जा भाइरसेसहरुमा पनि एउटा ग्लोबल कन्सेन्सस रिजन्समा टार्गेट गरेर चाहिँ भ्याक्सिनहरु बनाइन्छ र यो लाइक भनौं न अब भ्याक्सिन चाहिँ 1 वर्षपछि लन्च गर्ने छ भने त्यो 1 वर्षपछि चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल कुन क्लेड्सहरु चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल इभल्भ हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रेडिक्सन गरेर अनि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनहरु चाहिँ बनाइन्छ त्यसरी चाहिँ तर यो अब यो भाइरसको भ्याक्सिन्सहरु चाहिँ अब एउटा उसको लागि भनेर गरेकोले चाहिँ आफ्टर 1 इयर 2 इयर पछि त्यसले काम नगर्ने पनि भएर जान सक्छ नि त्यसैले यो दिस इज काइन्ड अफ र्यापिडली इभल्भिङ फिल्ड हैन भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज पनि लिएर आएको जस्तो लाग्छ मलाई
किनभने अब यो म्युटेसन भइरहेछ हैन अनि यो यो अलि फ्लूको सर्टहरु दिने पनि यो युएस मा क्यानाडातिर त एउटा फ्यासन जस्तै भइसकेको छ नि फ्लू सर्ट दिने त हैन तर उनीहरुलाई फ्लू सर्ट दिए पनि पेशेन्ट्सहरुलाई चाहिँ नि त्यो फ्लू नहुने भन्ने त भइसकेको छैन नि त त्यो दैट मिन्स त्यहाँ चाहिँ केही न केही विकनेसेसहरु चाहिँ स्टिल देयर जस्तो लाग्छ अब त्यो SARS-CoV को केसमा चाहिँ I would just say like it's like evolution चाहिँ यसको it's a lot slower. So like influenzaहरुको जस्तो चाहिँ धेरै turnover चाहिँ हुँदैन. So that's something like something to look forward to, I guess. अनि त्यसै त्यो जस्तै अब चाइनाको इटलीको यिनीहरूको ठिक फरक छ म्युटेट भएको छ भन्छ नि त्यो इन द टर्म अफ सिक्वेन्सिङ नम्बर अफ बेस पेयरमै तलमाथि हो कि हैन यदि बेस पेयरमा तलमाथि हो भने कति बेस पेयरहरुमा हो हैन अनि बेस त्यही पेयर अब तपाईको सिक्वेन्स अलाइन गर्दा तपाईको रेफरेन्स जिनोमसँग अब कति डिफरेन्सेस छ त अब एकको ठाउँमा टी छ लाइक त्यही नै हो म्युटेसन त्यही नै हो अब त्यही नै ट्र्याक गर्ने हो जिनोमिक डिफरेन्सेसहरु कति पर्सेन्ट छ इन्सर्सन छ कि डिलिशन्स छ कि ट्रान्जिशन्स छ कि ट्रान्सभर्सन छ कि त्यो सबै थाहा भइहाल्छ नि त्यो त फाइलोजेनेटिक एनालाइसिस गरेपछि त्यो तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन होला त्यो हाम्रो अब सिक्वेन्सिङ गर्नु भएकोमा त्यो त एनालाइसिस गरेपछि त पक्कै गरे होला नि त्यो त लाइक देखिरा हुन्छ तर लाइक त्यही अनुसारै भनेको लाइक अरु भाइरल डिजिजेसहरुको लाइक कम्पेरिजनमा चाहिँ इट्स नट भेरी फास्ट इभल्भिङ लाइक HIV को हेर्यो भने एभोल्युसन रेट एकदमै हाई हुन्छ लाइक अब इन्फ्लुएन्जा नै हेर्यो भने लाइक एभ्री इयरको एभ्री सिजन या नयाँ भ्याक्सिन निकाल्छ लाइक इट्स टार्गेटिङ लाइक अ डिफरेन्ट कन्सेप्टस त्यही हो अब लाइक त्यस्तो फास्ट इभल्भिङ चाहिँ छैन सार्स कोभिड लाइक थ्याङ्कफुली तर त्यो भन्दैमा अब लाइक भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट इजी हुन्छ भन्ने छैन सबैलाई बनाएको भ्याक्सिन सबलाई लाग्छ भन्ने पनि छैन मैले अलि स्पेसिफिकमा एउटा क्वेसन राखेको स्पेसिफिकमा हजुर तपाईले अब सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि अब इभन इन्डिया चाइना अब युएस इटलीहरुदेखि लिएर सबैको त एनालाइसिस गर्नुभयो होला हैन अनि त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि स्पेशली यो SARS-CoV-2 नै कतिको उनीहरुको चाहिँ सिक्वेन्सहरुमा डिफरेन्सेसहरु छ जस्तै बेस पेयरहरुमा लाइक अब इन्डियाको र अब चाइनाको कम्पेयर गर्यो भने इन्डियाकोमा अझै 1000 बेस पेयर बढी छ कि हैन अर 1000 बेस पेयर कम छ कि भन्ने एउटा क्वेशन एकदम लाइक मलाई त्यो स्पेसिफिक लाइक एभरेज डिफरेन्सेस इन लाइक बेस पेयर लाइक त्यो एभरेज म्युटेसन रेट त्यो चाहिँ थाहा भएन like specifically like चाहिँ अब यो like reference genome-बाट यो like clade-मा चाहिँ यति difference हुन्छ त्यो भनेर चाहिँ मलाई specifically थाहा भएन रौनकजीलाई थाहा होला कि so like अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन first of all हैन अब बेस पेयर डिफरेन्सेसहरु लाइक अब छ भनेर कम्प्यारिजन गर्नको लागि रेफरेन्स चाहिँ हैन एउटा रेफरेन्स चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ हैन अनि यसमा रेफरेन्स चाहिँ मोर त्यो वुहानको लाइक हैन केस 1 भनेर जुन एउटा रेफरेन्स डिफाइन गरेछ सबै त्यसको बेसिसमा छ है अनि सेकेन्ड पोइन्ट टु नोट इज दैट हैन अब यो भाइरस चाहिँ लाइक अब इट्स ट्रान्समिटेड फ्रम ह्युमन टु ह्युमन हैन अनि every 2 transmissions like दुईटा like एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्यो अनि त्यो मान्छेबाट अर्कोमा सर्दाखेरि दुईटा ट्रान्समिसन हुँदाखेरि एउटा बेस पेयर चाहिँ चेन्ज हुने सक्ने प्रोबेबिलिटी छ त्यतिखेर हैन सो यसमा चाहिँ लाइक अब द भाइरस म्युटेट्स हैन अलमोस्ट लाइक 2 times in 1 month है अनि अब जति धेरै अब लाइक ट्रान्समिसन भयो त्यति धेरै चेन्जेस लाइक बेस पेयरहरु चेन्जेस हुन्छ अब इट्स द जिनोमको साइज नै चेन्ज हुने चाहिँ होइन तर त्यसमा लाइक अब सर्टेन लाइक स्मल पोर्सनहरु चाहिँ लाइक सब्स्टिट्युसन हुन सक्छ या लाइक इन्सर्सन चाहिँ डिलिसन हुन सक्छ हैन तर लाइक म्यासिभली चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ छैन हैन अब डिफरेन्सेस अब लाइक हैन ती डिफरेन्सेसको रूपमा नै लाइक डिफरेन्ट भाइरसको क्लेड्सहरु चाहिँ डिफाइन गरिएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ 10 वटा डिफरेन्ट भाइरसको क्लेडहरु लाइक वर्ल्ड वाइड चाहिँ डिफाइन गरिएको छ हैन सो यु क्यान इमेजिन देयर आर लाइक 10 डिफरेन्ट ग्रुप्स अफ भाइरसेस हैन अनि या हजुर अब त्यो 10 डिफरेन्ट भाइरसेस नै भन्नुभयो हैन अब उनीहरुको लाइक अब जिनमै चेन्ज छ कि अब डिफरेन्स मिन्स हाउ डिफरेन्स जस्तै लाइक कसरी
डिफरेन्स भन्न खोजेको हैन लाइक अब जिन नम्बर अफ जिन जिनमै फरक छ जस्तै फर एक्जाम्पल डिफरेन्स के नबिन सिक्वेन्समा डिफरेन्स जस्ट सिक्वेन्स त्यही अब नर्मल या मान्छेहरूले अब विभिन्न न्युजहरूमा आउँछ जस्तै भर्खर दाइले भन्नुभयो जस्तै अब एभ्री 2 टाइममा यो म्युटेट हुन्छ यस्तो भन्छन् हैन अनि अब यहाँ जनमानस अब साधारण भाषामा अब इन्डियामा देखेको फरक अब उता फरक जस्तै अब नेपालकै प्रधानमन्त्रीले पनि भन्छन् नि त अब जस्तै चाइनाको भाइरस कमजोर इन्डियाको भाइरस अब अलिकति स्ट्रङ जस्तो भनेकोहरू छन् हैन जनमानसले बुझ्नेमा सो अब हामीले अब भर्खर दाइले भन्नुभयो 10 वटा डिफरेन्स जस्तै चाहिँ देखाएको छ भनेर हैन सो साधारण भाषामा बुझ्ने गरी के हो त हैन 10 वटा भनेपछि एकदम फरक नै हो कि म्युटेसन हुँदैमा कोही चाहिँ नि अब त्यो इन्डियाको चाहिँ स्ट्रङ्गर हुने उसको उ हुने भनेर त प्रेडिक्ट गर्नै सकिदैन नि त्यस्तो कुरा त त्यस्तो जस्तै देखिरहेको छ अब नेपालमा म्युटेन्स विक भएर जान्छ हैन दैट अल डिपेन्ड्स नि अब त्यसमा त त्यो फेरि अलिकति अब बस अब यो ग्राउन्ड लेभलमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखा जस्तो पनि अब उता अमेरिकातिर चाहिँ फटाफट मरिरहेका छन् अब नेपालमा फेरि त्यो त डिफरेन्ट कारणहरू हुन सक्छ नबिन हैन अन्डरलाइन कजेस हुन्छ द्याट्समा चाहिँ त्यो यो टाइप अफ लाइक त्यो डिफरेन्ट भाइरसको लागेर मरेको हैन या भाइरसको म्युटेसनले मात्र मरे हैन त्यो त्यो त देयर क्यान बी सेभरल रिजन्स हैन त्यसमा त अब त्यो त्यसको छुट्टै कुरा हुन्छ त्यसको छुट्टै टपिक हुन सक्छ अब भनौँ न लाइक अब यो SARS-CoV-2 को जिनोम चाहिँ अलमोस्ट भनौँ 30 किलो बेस पेयर 30,000 या 30,000 हैन बेस पेयर लङ छ अनि अब यो हरेक 30,000 लाइक बेस पेयरलाई भनौँ न हरेक बेस पेयर चाहिँ इज वान फ्याक्टर हैन त्यसैले कन्छ 30,000 डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरुमा अब कहाँतिर लाइक कुन बेस पेयरमा चेन्ज हुन्छ हैन अनि त्यो बेस पेयरको एग्रिगेट फ्याक्टर एग्रिगेट रूपमा चाहिँ गरेर यो अब क्लेड्सहरु लाइक ग्रुपिङहरु गरिन्छ हैन सो फर एक्जाम्पल लाइक भनौँ न अब लाइक तिम्रो आफ्नै जिनोम चाहिँ लाइक तिम्रो जिनोम र मेरो जिनोम चाहिँ लाइक कम्पेयर गर्यो भने देयर आर सर्टेन डिफरेन्सेस हैन तर मेरो जिनोम चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सको जिनोमसँग एकदम सिमिलर हुन्छ तिम्रो जिनोम तिम्रो पेरेन्ट्सको जिनोमसँग एकदम सिमिलर हुन्छ तर लाइक बटम लाइन इज वी बोथ आर होमोसेपियन्स हैन हाम्रो जिन्सहरु कन्जर्भ त्यही छ हैन तर त्यो जिन्समा भएको लाइक एउटा सर्टेन माइनर बेस पेयरहरु चाहिँ सर्टेन बेस पेयरहरुमा चेन्जेस छ हैन द्याट्स व्हाई वी बोथ आर डिफरेन्ट हैन अनि लाइक अब यही हरेक भाइरस चाहिँ डिफरेन्ट हुनुको कारण नै लाइक देयर आर सर्टेन चेन्जेस इन लाइक यु नो वन अर टु बेस पेयर हैन अनि राउन एउटा क्वेशन मेरो के रे यो अब उहानको भाइरसलाई चाहिँ नि अब रेफरेन्स सिक्वेन्स मानेछ भनेर भन्नुभयो हैन रौनकले अनि अब फाइलोजेनेटिक एनालाइसिस गर्दाखेरि आउट ग्रुपमा चाहिँ कसलाई राख्ने गरेछ अब त्यो चाहिँ लाइक अब आउट ग्रुपमा राख्ने भन्दा पनि हैन लाइक अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न डिफरेन्ट रिजन्सको चाहिँ जिनोम्सहरु एभाइलेबल छ अब त्यो रेफरेन्स जिनोम चाहिँ स्पेशली भनौँ न अब सिक्वेन्स जस्तै सिक्वेन्स गरेर आइसकेपछि र सिक्वेन्सिङ फाइललाई लाइक एउटा म्यापिङ रेफरेन्स चाहिन्छ त्यो म्यापिङ रेफरेन्स गर्नको लागि मात्रै उहानको जिनोम युज भइराखे ओके तर फाइलोजेनेटिक एनालिसिसको लागि चाहिँ अब त्यस्तो रेफरेन्स भन्ने नै हुँदैन फाइलोजेनेटिक जुन तपाईले फाइलोजेनेटिक ट्री देखाइराख्नु भएको छ नि हैन अब त्यसमा चाहिँ नि अब डिफरेन्ट क्लेड्सहरु देखिरहेछ त्यसमा हैन त्यो तपाईले अहिले अवेलेबल यो जिन ब्याङ्कबाट पुल गरेर गरेको उहरु त्यो एनालाइसिस हो अब त्यसमा चाहिँ एउटा लाइक एउटा GIS EID भन्ने एउटा चाहिँ ग्लोबल डेटाबेस छ त्यो चाहिँ स्पेशली इन्फ्लुएन्जाको लागि चाहिँ डेभलप गरेको छ अनि अहिले चाहिँ अब त्यो सार्सको लागि चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड डेटाबेस भएको छ हैन अनि सबै त्यो डेटाबेसमा चाहिँ अलमोस्ट भनौँ न अल ओभर द वर्ल्डबाट लाइक अब त्यो कम्प्लिट भाइरस सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ सबमिसन हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक एउटा पर्टिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री चाहिँ एनालिसिस गरेर स्ट्यान्डर्डमा राखिन्छ एज अ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राखिरहेछ ओके मलाई त बुझेँ मैले अहिले बल्ल त्यही त भाइरसको मलाई त्यति उ छैन कि मैले त्यो ट्युबरकुलोसिसको प्रोजेक्टमा काम गरेको थिएँ तिनीहरूको त्यो माइक्रो ब्राउजरमा सबै हुन्थ्यो कि
माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको उहरू है त्यो माइक्रो ब्राउजर गरेपछि त्यसबाट सबै पुल गर्न सक्थ्यो त्यस्तै होला नि त भाइरसको पनि है इन्फ्लुएन्जाको ग्रुपको सबै एक ठाउँमा डाटाबेस होला नि त अनि प्लस अनि लाइक अब लस्ताले काम गरिरहेकै लाइक युनिभर्सिटी अफ वासिङटनकै होइन त्यहाँको एउटा ग्रुपले चाहिँ लाइक एउटा नेक्स्ट ट्रेन भन्ने लाइक एउटा प्लेटफर्म चाहिँ डेभलप गरेको थियो हुन्छ यो लाइक नम्बर अफ इयर्सदेखि नै थियो लाइक धेरै पहिला लाइक 5 वर्ष जति भयो होला अनि त्यसमा चाहिँ लाइक उनीहरूले लाइक यो सबै GIS EIDबाट आएको डेटा सेट्सहरूलाई एकदमै लाइक भनौँ न ग्लोबल ट्र्याकिङको रूपमा चाहिँ यो सिक्वेन्सेस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस र अरू डिफ्रेन्ट एनालिसिसहरू चाहिँ गर्न सकिने खालको एउटा प्लेटफर्म नै बनाएको छ उनीहरूले अनि सबैले चाहिँ त्यो नेक्स्ट ट्रेन्डको प्लेटफर्महरू चाहिँ अहिले एकदमै वाइडली युज गरिरहेको छ एनालिसिस गर्नको लागि भनेपछि हाम्रो सिक्वेन्सिङको बेसिसमा टाइम जान्दै गर्दाखेरि हेलो सिक्वेन्सिङको बेसिसमा अब टाइम जान्दै गइसकेपछि त्यति धेरै डेन्जर छैन बिकज यो फास्टली इन्टायरली चेन्ज हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन जस्तो छ त्यति नै तर खासै म्युटेसन हुन्छ तर इन्टायरली नै चेन्ज हुने स्थिति चाहिँ त्यतिको देखिँदैन भन्ने नै हो र एन्टायरली भन्नाले अब एउटाबाट अर्को भाइरस बन्ने त होइन अब लाइक एभोल्युसन त्यति धेरै हुँदैन तर अब चाहिँ लाइक भनौँ न लाइक अब अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबै लाइक संसारभरि नै सबै देशहरू चाहिँ एउटा फर्स्ट वेभको लाइक भनौँ न अब स्पेसली नर्थ अमेरिका युरोप चाहिँ फर्स्ट वेभको एउटा अन्त्यमा आइरहेछ होइन एन्ड दे आर ट्राइङ टु रिल्याक्स अल दि भनौँ न यो लकडाउनहरू रिल्याक्स भइरहेछ अब डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ भर्खर अलिअलि नेपालमै भयो होइन भर्खर अलिअलि बढिरहेछ अब यो लाइक लकडाउनहरू चाहिँ अलिक रिल्याक्स भइसकेपछि जब मान्छेहरू एउटा देशबाट अर्को देशमा ट्राभल गर्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्छ त्यसपछि चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ एकदमै लाइक मिक्स हुन्छ लाइक भनौँ एउटा कन्टिनेन्टबाट आएको अर्को कन्टिनेन्टमा जान्छ मिक्स हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी लाइक एउटा यो भाइरसहरू अझ इभल्भ पनि हुनसक्छ अनि अर इट मे लाइक गो अन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाइक रुट एन्ड लाइक यु नो जस्ट they may disappear. अब like there are multiple possibilities होइन अनि अब लाइक अब नेक्स्ट वेभ नै कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब सबैले लाइक प्रिडिक्सन गर्ने लाइक अहिले चाहिँ एकदम रेस चलिरहेछ भन्नु पर्यो अब हाम्रो यो एउटा सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि लाइक अब इलिमिना अर यसो गर्दा हाम्रो टेन्टेटिभ कस्टहरू कति लाग्छ अब लाइक अब नेपालको त्यहाँ लगेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ टेन्टेटिभ कस्ट कति लाग्छ एउटा फाइनेन्सियल कुराहरूमा भयो अनि अर्को इथिकल कुराहरूमा के कतिको छ बिकज रिसेन्टली जुन फर्स्ट जुन चाहिँ हङकङमा सिक्वेन्सिङ भयो त्यहाँ इथिकल कुरा छ बिकज इभन फर पब्लिकेसन अर सिक्वेन्सिङ एप्रुभल लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ सो यो दुईटा कुराको के कसो होला त कस्टको हिसाबमा इलुमिना इज भेरी एक्सपेन्सिभ किट्सहरू $thousands हुन्छ अनि त्यो स्टार्ट अफ लाइक त्यो किट्सदेखि लिएर अब तपाईँको लाइक कुनै प्लेटफर्म तपाईँले चुज गर्नुभयो भने त्यो प्लेटफर्मसँग कम्प्याटेबल सबै सिस्टम डाउनस्ट्रिम प्रोसेसहरू पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो सो इलुमिना इज भेरी एक्सपेन्सिभ सो अक्सफोर्ड नानोपोर चाहिँ वुड बी मोर लाइक इकोनोमिकल फर नेपालको क्राइटेरियामा चाहिँ एक्सपेन्सिभ लाइक अब एउटा स्याम्पल सिक्वेन्सिङ गर्नु पर्यो भने कति पर्न आउँछ होला एउटा मात्र गर्यो भने त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यही भएर मल्टिप्लेक्स गर्छ हामी चाहिँ तर रौनकजीले के भन्न लाग्नु भयो त्यो नवीन एक्चुअली अब त्यो कस्ट चाहिँ भनौँ न अब यहाँको अनुसारले चाहिँ अब नेपालमा कति हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन किनभने अब यहाँको कस्ट नै डिफरेन्ट हुन्छ किन है अब सपोज भने युएसमै होइन अब लाइक हाम्रो युनिभर्सिटीमा लाइक देयर आर हन्ड्रेड्स अफ ल्याब्स होइन हन्ड्रेड्स अफ ल्याब्सले चाहिँ लाइक अब लाइक भनौँ न लाइक आर्न एक्सट्र्याक्सनहरू किट्सहरू एउटै कम्पनीबाट काइजिङकै कम्पनीबाट मगाएर हुन्छ सो लाइक यहाँको युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रेटमा चाहिँ त्यो कन्ज्युमेबल्सहरू चाहिँ उनीहरूले पर्चेस गरेर हुन्छ जुन चाहिँ अब नेपालमा स्पेसली जहाँतिर
यस्तो मोलिकुलर बायोलोजीको अब कन्ज्युमेबल्सहरुको चाहिँ किट्सहरुको डिमान्ड धेरै छैन हैन अनि त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट रेटमा दिइरहेको हुन्छ सो नर्थ अमेरिकाको कस्टले चाहिँ अब नेपालमा कति पर्छ भनेर प्रोजेक्सन गर्ने चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन हैन अब त्यो चाहिँ भनौँ नेपालकै आफ्नै त्यो अब उनीहरूले लाइक भेन्डर्सहरुले चाहिँ सप्लायर्सहरुले अब कतिमा दिन सक्छ अब त्यो सबै क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ लाइक मात्रै भन्न सकिन्छ हैन अनि अब त्यसको कस्टको चाहिँ मलाई त्यति आइडिया भएन नेपालमा के छ कस्तो छ हैन त्यही त अब गर्ने नै हो भनेदेखि चाहिँ त्यही मेन कुरा चाहिँ अब कसरी गर्ने कहाँ गर्ने भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो कि यहाँको मान्छेहरूले अब पर्चेस गर्ने कुरा र नेपालकोसँग त म्याचै गर्दैन नि त्यसले गर्दाखेरि अब होइन कहाँ गर्ने पहिला चाहिँ नवीनलाई पनि मैले त्यही भनेको अब स्याम्पल चाहिँ नि युएस पठाएर गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन इट अल डिपेन्ड्स अब एनएचआरसी को अप्रुभल लिने बेलामा फेरि उनीहरूलाई सबै मैले अस्ति त्यो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही भन्नुभएको थियो सबै डिटेल प्रपोजलै चाहिन्छ अरे उनीहरूलाई फेरि होइन रौनक या हो त्यही भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो अब इट डिपेन्ड्स अब तपाईहरुले कसरी यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ म त थाहा छैन So the other question is मेरो चाहिँ रौनकजीको लागि or सङ्गीताजीको लागि like तपाईहरुलाई more experience होला like US मा sample import गर्न or नेपालबाट US त्यो sampleहरु पठाउन logistical issuesहरु कस्तो छ like के like ethical issues भनौं गभर्नमेन्टबाट approval चाहिनु पर्ने हो कि के यस्तो छ के एकदम चाहिन्छ अप्रुभल चाहिन्छ तर मेरो विचारमा once you get approval from NHRC it shouldn't be a problem Ani like are there like different criterias for SARS-CoV because like अहिलेको ongoing pandemic भएकोले like the logistical issues are different हुन्छ अरु samples हरुको comparison मा यी कुराहरु अब हामी नासमै हुँदाखेरि पनि मैले एकजनालाई यहाँ यो अर्कान्सा युनिभर्सिटीको एकजनाको पिएचडी थियो कि उनले चाहिँ नि एलिफेन्टमा काम गरिरहेको थियो एलिफेन्टमा हैन अनि एलिफेन्टको स्क्यापबाट उसले डीएनए एक्सट्र्याक्सन गरेर उसको मोलिकुलर एनालाइसिस गर्नुपर्ने हैन नेपालले त्यो स्याम्पललाई ट्रान्सपोर्ट गर्न नदिएर ओ माइ गॉड त्यो वन मन्त्रालय छ के फेरि हाम्रो चाहिँ नि बायोडाइभर्सिटी हेर्ने भनेर है बायोडाइभर्सिटीको सबै अप्रुभल चाहिँ यो वनसँग रिलेटेड हुने जुन नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको रिलेटेड चाहिँ सबै उनीहरुसँग अप्रुभल लिनुपर्छ कि अब यो मलाई आई थिंक यो मेडिकल भएको हुनाले चाहिँ एनएचआरसी को अप्रुभलबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाई त्यही पनि एकचोटी कन्फर्म गर्नु चाहिँ बेटर हुन्छ अनि त्यो स्याम्पल ट्रान्सपोर्टेसनको कुरामा चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल लाइक अब भनौं न सीडीसी ले नै लाइक आफ्नो गाइडलाइन्सहरु निकालेको छ हैन अब पहिलेदेखि नै भनौं न प्याथोजेनिक लाइक ब्याक्टेरिया अर भाइरसेस माइक्रो अर्गानिजम्सहरु ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि के कस्तो अनि के कस्तो लाइक भनौं न अब त्यो कन्टेनर्सहरु कस्तो खालको हुनुपर्छ त्यो सबै डिटेलमा लेखिएकै छ हैन अनि प्लस अब नेपालले पनि अब स्पेशली लाइक कोभिड-19 कोमा पनि लाइक अब स्याम्पल ट्रान्सपोर्टेसनमा लाइक अपनाउनु पर्ने कुराहरु के हो भनेर चाहिँ यो गाइडलाइन्स निकालेको छ अनि त्यो गाइडलाइन्स फलो गर्यो भने आई डोन्ट थिंक देयर शुड बी त्यही भनेको त्यो अब एनएचआरसी पनि एउटा गभर्नमेन्ट बडी नै भएको हुनाले एनएचआरसी को अप्रुभल भएर अनि यतातिरकोलाई चाहिँ अब सीडीसी को गाइडलाइन फलो गरेर गर्दाखेरि किन सीडीसी को गाइडलाइन त त्यो त इन्टरनेशनल जसलाई पनि होला नि त त्यो त हैन र त्यो कुनै स्पेसिफिक युएस को लागि मात्रै भन्ने त होइन होला त्यस अब त्यो युएस मा इम्पोर्ट गर्नलाई नेपालबाट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त नेपालले पनि त त्यो त फलो गर्नु परिहाल्यो हजुर सीडीसी को गाइडलाइन्स चाहिँ ग्लोबली एक्सेप्टेबल चाहिँ हुन्छ त्यही भनेको कस्तो डिस्टर्बेन्स आछ अब गाइडलाइन्सहरु यो एप्रुभल चाहिने जस्तो त भन्छ अब तर फर्स्ट पेपर जुन हङकङबाट पब्लिश भएको छ अमेरिकन सोसाइटी अफ जर्नलमा माइक्रोबायोलोजीमा त्यो अहिले पनि छ भनेको मतलब खासै त्यसले प्रब्लम नगर्ने होला बिकज त्यो पब्लिश गर्दाखेरि एनएचआरसी को एप्रुभल लिएको थिएन तर स्टिल अहिले पनि त्यो आर्टिकल एएसएम कै जर्नलमा भयो भने त लाग्छ त्यो एनएचआरसी को एप्रुभल लिन नपर्ने होला प्रब्लम त क्रिएट गर्दैन त नबिन
हैन गर्यो उनीहरु तर पब्लिस त गर्यो तर एनएचआरसी प्रब्लम त क्रिएट गर्दियो नि त उनीहरुलाई हैन र प्रब्लम क्रिएट भएको छ तर त्यसले इफेक्ट देखिरहेको छैन अब पेपर रिट्र्याक्ट पनि भएको छैन लगभग 2 हप्ता जति अगाडिको कुरा हो अहिलेसम्म खासै के असर छैन त्यतिकै ऊ पनि हुन सक्छ त्यहाँ नेपालमा त्यस्तो कुराहरु त वर्षौं पनि चलिरहन्छ के त्यो त्यो त्यहाँको एडमिन त त्यस्तै हो नि अब वर्षौंसम्म त्यो कुनै केसको एउटा सुरु गर्यो भने त्यो लिङ्गरिङ भएर वर्षौं बितिरा हुन्छ त्यो काम नभइरा हुन सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यसले फेरि उहाँहरूले एनएचआरसीबाट एएसएम मा लेटर पनि पठायो भन्ने जस्तो लागेको थियो हैन सो अब एनएचआरसी ले एएसएम मा पठाउँदाखेरि पनि एएसएम ले अहिलेसम्म रिट्र्याक्ट गरेको छैन रिमुभ गरेको छैन भन्नुको मतलब सायद यो एप्रुभल नलिकन पनि हामी सिक्वेन्सिङको गर्न मिल्ने हो कि इन्टरनेसनल नर्म्स अनुसार बिकज एएसएम त अब रिकग्नाइजै हो माइक्रोबायोलोजीको अब स्टिल अहिले पनि जर्नलमा उसले निकालेको छैन भन्नुको मतलब त्यो एप्रुभल लिनु पर्दैन भन्ने नै मानसिकता हो कि भन्ने एउटा साइन एनएचआरसी ले एएसएम मा पठाएको दुईटैमा उसले पठाएको छ भन्थ्यो अब स्पष्टीकरण पनि पठाइसकेको भयो अब एनएचआरसी मा पनि एनएचआरसी ले उता पनि पठाएको होला त्यति जस्तो लजिकल कुरा नै लागेन किनभने अब एनएचआरसी ले चाहिँ अब नेपालको मान्छेलाई पो सोध्ने हो त त्यो इन्टरनेसनल एएसएम लाई भनेर के मतलब आउने हो र त्यो त्यसमा चाहिँ लाइक मेरो लाइक ओपिनियन के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लाइक रिसर्च र डायग्नोस्टिकलाई चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ हैन अब जस्तै कि त्यो लाइक अब नेपालको फर्स्ट कोभिड-19 केस थियो अनि त्यो चाहिँ लाइक अब चाइनामा लाइक यो सार्स को पेन्डेमिक सुरु भएको एकदमै लाइक भन न अब 1-2 हप्ता भित्रकै लाइक टाइम थियो अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ एउटा फर्स्ट अफ अल नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो SARS-CoV-2 डायग्नोसिस गर्ने कोभिड-19 डायग्नोसिस गर्ने त्यस्तो पिसिआर किट्सहरू पनि थिएन अनि त्यसको लागि हङकङमा पठाएको थियो हैन अनि हङकङमा चाहिँ स्पेशली अब त्यो बेलामा चाहिँ वुहानमा मात्रै कन्सन्ट्रेट भएको थियो त्यो आउटब्रेक अनि त्यो बेलामा इट वाज इम्पोर्टेन्ट दैट इच एन्ड एभ्री केस गट सिक्वेन्स्ड हैन त्यो चाहिँ रिसर्च पर्पसको लागि मात्र भन्दाखेरि पनि त्यो डायग्नोस्टिक पर्पसको लागि चाहिँ त्यो सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो सायद अब त्यो चाहिँ अब लाइक एनएचआरसी को मान्छेले नबुझेको कुरा चाहिँ त्यही हो हैन अब लाइक अब युजुअली भन न अब अरु कुराहरुमा बायोलोजिकल स्याम्पल नेपालबाट सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि रिसर्च पर्पसको लागि लाइक अब भन न बाहिर पठाउँदाखेरि या डीएनए सिक्वेन्सिङको लागि बाहिर पठाउँदाखेरि एनएचआरसी सँग अप्रुभल लिनुपर्छ आई डेफिनेटली एग्री अन दैट हैन म एउटा त्यो विषयमा एडभोकेट पनि गर्छु तर लाइक यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ it was done in urgency it was done for the purpose of diagnostics not for the purpose of research त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नु पर्ने जरुरी छ के त्यो ठिकै छ अब लास्टमा के कसो क्वेशन्सहरु छन् भने गरौँ न तर हामी आजलाई क्लोज गरेर अनि फिडब्याकहरु लिएर पछि फेरि हामी यसको अझै अलि मोर इम्पोर्टेन्समा हामी वेबिनार गर्न सक्छौं होला के क्वेशन छ कसैको हेलो हजुर हेलो सर म अजय बोल्दै छु सेमडेन टिमबाट खासमा धेरै राम्रो लाग्यो यो डिस्कसन सुनेर डायग्नोस्टिककै कुरा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक तपाईहरुले चलाउनु भएको छ नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्निक युज गरेर पनि डायग्नोस्टिकमा चाहिँ मलाई एउटा के बुझ्न मन लागेको भन्दाखेरि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा कन्स्ट्रेन्ट पनि डायग्नोस्टिकै हो दिनको 2000-3000 स्याम्पल मात्र प्रोसेस गर्न सकिरहेछन् हैन पुल गरेर नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्निक्स युज गरेर के एकैचोटीमा लार्ज जति अहिले जस्तो अब 200-300 जना उताबाट आउँदैछ सो सबै तराईको 2 नम्बर प्रदेश 3 सबै प्रदेशबाट यसो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि दिनको करिब 3000-4000 स्याम्पलिङ हुन्छ भन्छन् हैन सो नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्निक युज गरेर एकैचोटी 10000 15000 कति जनालाई सिक्वेन्सिङ को टेक्निकबाट डायग्नोस्टिक को लागि युज गरेर पिओबिआइडी डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ कसैले युज गरेको छ अब लाइक त्यो कति मान्छेलाई टेस्ट गर्यो भन्नमा पनि तपाईको कति जना पोजिटिभ आयो त्यो पोजिटिभमा पनि तपाईको कति जना पेशेन्टहरुको भाइरल टाइटर हेरेर हुन्छ के अब
अब तपाईको कोही मान्छेको एकदमै धेरै भाइरस छ रे उसकोमा एकदमै धेरै भाइरल टाइटर छ भए त्यो मान्छेको स्याम्पलमा कुनै कुनै स्याम्पल्सहरु चाहिँ only those samples will be eligible for like library prep अरूहरुकोलाई चाहिँ अब like specific अरू स्टेप्सहरु जानुपर्छ like the shotgun method use गर्न मिल्दैन तपाईले अब probe captureहरुबाट गर्नुपर्छ or enrichmentहरु गर्नुपर्छ so त्यो सबैमा डिपेन्ड गर्छ अब जस्ट बिकज लाइक त्यो स्याम्पलिङ मात्र भयो भन्दैमा सब टेस्ट पोजिटिभ आउँदैन सबै टेस्ट पोजिटिभ आएकोमा सबै स्याम्पल्सहरु अब तपाईको लाइब्रेरी प्रेप or लाइक डाउनस्ट्रिम प्रोसेसेसको लागि चाहिँ एलिजिबल हुँदैन सो त्यो चाहिँ कट अफ हुन्छ अलरेडी लाइक त्यो पुल साइज स्मलर हुँदै जान्छ सिक्वेन्सिङको लागि एलिजिबल हुने त्यसमा पनि अब तपाईले इम्पोर्टेन्ट स्याम्पल्सहरु गर्नु पर्यो रे अब प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा अब कोही मान्छे अब इन्डियाबाटै आएको मान्छे छ भए मेबी उसको स्याम्पल सिक्वेन्स गर्न वुड बी अ बिगर प्रायोरिटी देन सिक्वेन्सिङ समबडी एल्सेस सो डिपेन्ड्स अन द स्टडी अब सिक्वेन्सिङ चाहिँ त्यही हो अब मल्टिप्लेक्स गर्यो भने तपाईको किटमा भर पर्छ प्लेटफर्ममा भर पर्छ अब कतिवटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्याम्पल कति पुल गर्ने एउटा रनमा तपाईको किटले कति धाम्न सक्छ तपाईको फ्लो सेलले कति धाम्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो त्यही हो इट डिपेन्ड्स अन द प्लेटफर्म इट डिपेन्ड्स अन द सिक्वेन्सिङ टेक्नोलोजी इट डिपेन्ड्स अन कतिवटा पोजिटिभ आयो त्यसमा पनि कतिवटा चाहिँ एलिजिबल छ सो स्पेसिफिकली यति टेस्ट गर्यो भन्दैमा 80% चाहिँ सिक्वेन्स गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो स्पेसिफिक नम्बर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ यस तर मैले चाहिँ सिक्वेन्सिङ गर्नको लागि होइन कि जस्ट for the diagnostic purpose only. Let's say there are like 20,000 specimen and then त्यसलाई चाहिँ मैले डायग्नोस्टिक पर्पसको लागि मात्रै पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ त्यति मात्रै भन्नलाई चाहिँ गर्न त सिक्वेन्सिङै नगरे पनि हुन्छ त्यो सिक्वेन्स गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन आरटीपीसीआर ले नै पोजिटिभ छ कि छैन त्यो त आरटीपीसीआर ले नै भइहाल्यो नि त्यो त सिक्वेन्सिङै गर्नु पर्दैन त्यसको लागि सिक्वेन्सिङ गर्नै पर्दैन यार अर्कै पर्पसको लागि हो होल जिनोम सिक्वेन्सिङको पर्पसको लागि हो त्यही हजुरले चाहिँ आरटीपीसीआर गरेर एकचोटीमा 96 वटा स्याम्पल मात्र रन गर्न सक्नुहुन्छ सो दैट इज द कन्स्ट्रेन हैन अब या त नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्निकहरु युज गरेर एकैचोटीमा धेरैको डायग्नोस्टिक गर्न सकिदैन सकिन्छ र भनेर तर यस्तो हो कि सिक्वेन्सिङमा जाने भन्दैमा तपाईले त्यो स्याम्पल डाइरेक्टली सिक्वेन्स जाने हैन त्यसको बीचमा पनि धेरै स्टेप्सहरु हुन्छ नि त तपाईले अब फर्स्टमा स्याम्पल लिनु भयो रे कसैको नेजल स्वाब लिनु भयो रे तपाईले कसैको थुक लिनु भयो भने त्यसबाट आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो त्यसबाट सीडीएनए बनाउनु पर्यो त्यसबाट आरटीपीसीआर बाट ए पोजिटिभ हो यो मान्छे भनेर थाहा पाएपछि बल्ल सिक्वेन्सिङ जाने भयो नि त सिक्वेन्सिङ त इज लाइक योर लास्ट गोल के त्यो बीचबाट एकतिकै जम्प गरेर सिक्वेन्स गरेर थाहा पाउने भनेर चाहिँ लाइक त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन सो त्यही त्यो लाइक एभ्री स्टेपबाट एबाट बी बीबाट सी हुँदै जानुपर्छ लाइक एबाट ई डाइरेक्टली सिक गर्ने चाहिँ that's it's not impossible तर yeah that wouldn't be recommended तर त्यही धेरैवटा सिक्वेन्स आरटीपीसीआर को लागि तपाईले 96 वटा स्याम्पल मात्र भन्नुभयो तर like you can do a lot more depends on त्यो तपाईहरुसँग कति मसिन छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ इफ आरटीपीसीआर को मात्र क्वेशन हो भए चाहिँ मेरो एउटा क्वेशन छ मेरो क्वेशन चाहिँ के भने जुन अब अहिले सबैले आरटीपीसीआर गरिरहेछन् हैन रियल टाइम भनेर अब अहिले थुप्रै मसिनहरु पनि नेपालमा भइसक्यो रियल टाइम पीसीआर गरे यु डोन्ट हैव टु डु जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज अनदर थिङ हैन तर कन्भेन्सनल पीसीआर बाट पनि त यसको डायग्नोसिस हुन सक्दैन र सीडीएनए मा कन्भर्ट गरे एन्ड देन यु जस्ट एम्प्लिफाई विथ द conventional PCR. Can't we do that? You can, or you can combine both the steps and do a qRT-PCR. Yeah, but diagnosis गर्न चाहिँ definitely सकिन्छ हैन त्यही भनेको मैले डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो भइराछ भने सबैले चाहिँ नि रियल टाइम नै गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट भइराछ के त्यहाँ नेपालमा हैन रियल टाइम नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यो बुझा छैनन् के मान्छेहरुले मैले भने चाहिँ कन्भेन्सनल पीसीआर बाट पनि त तपाईको 96 वटा स्याम्पल त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन कन्भेन्सनल पीसीआर त झन् कति छ अब तपाईको यो रियल टाइम नै चाहिँ नि अब 20-25 वटा भइसक्ने ठाउँमा त तपाईको अर्को कन्भेन्सनल पीसीआर त कति छ नासमै 5-7 वटा छ होला हैन नबिन अहिले त यस्तो म्याडम अब त्यो चाहिँ लाइक अब
लाइक भनौँ न इनिसियल डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली रेगुलर पिसिआर भए पनि हुन्छ हुन्छ हैन त्यही तर भनेको अब मैले त्यो हाम्रो त्यो जस्तो के भन्छ कन्ट्रीमा हाम्रो जस्तो डेफिनेटली त्यो कन्ट्रीमा भनौँ चाहिँ न नि या हजुर प्रोसिजर चाहिँ लामो हुन्छ अलिकति डेफिनेटली अलिकति हो लामो हैन हुन्छ जेल या गर्नुपर्छ या द्याट इज डिफरेन्ट होइन तर हामीले वी क्यान स्टिल युज द कन्भेन्सनल पिसिआर पनि गर्न सक्छौँ या भन्नु खोजेँ कि या होइन या त्यो चाहिँ तर नि मान्छेहरूले त्यसपछि गरेकै लाइक छैन या त्यहाँ या गरेकै छैन नि मान्छेहरूले त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि त्यहाँ है सबैजना या हाउको घरमा के भनेदेखि आरडिटी भनेको छ है के भनेदेखि चाहिँ नि रियल टाइम गर्नुपर्छ भनेर त्यो हावाको भरमा दौडिरहेछन् क्या अनि मैले भने त्यो कन्भेन्सनल पिसिआरबाट पनि त गर्न सकिन्छ त्यस्तो हामीले नम्बरै बढाउने टार्गेट हाम्रो चाहिँ नि अब्जेक्टिभ हो भने त वाइ कान्ट बी डु द्याट होइन तर लाइक भनौँ न पेसेन्ट चाहिँ अब लाइक डायग्नोसिस कोभिडको डायग्नोसिस भइसकेपछि जब हस्पिटलमा हुन्छ तर अनि त्यस बेलामा चाहिँ त्यो पेसेन्टको चाहिँ भाइरल लोड चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ अलमोस्ट डेली अलमोस्ट भनौँ न लाइक रेगुलर प्याटर्नमा चाहिँ भाइरल लोड मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ लाइक रियल टाइम पिसिआर चाहिँ डेफिनेटली चाहिन्छ भाइरल लोडको लागि त हो होइन तर तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ गर्नको लागि त कन्भेन्सनल पिसिआर पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो मैले चाहिँ त्यो त हो हजुर कन्भेन्सनल पिसिआर युज गर्न सकिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो गाइडलाइन्समा इजिन एन्जिन र आरडिआरपी जिन तीनटा जिनको गर्नु भन्छ त्यसरी गर्दाखेरि या त मल्टिप्लेक्स पिसिआर गर्नु पर्यो त्यहाँ अझ समस्या के छ भन्दाखेरि 250 बेस पेयरको साइज छ हैन दुईटाको त्यो मल्टिप्लेक्स गर्दाखेरि तपाईको दुईटा छुट गर्न सकिदैन किनभने ब्यान्ड त देखिदैन नि त ब्यान्ड त एक ठाउँमा आउँछ 220 बेस पेयर भन्दा कमको फरक भयो भने एकदम देखिदैन 100 बेस पेयर भन्दा बेसीको फरक हुनुपर्छ कति कतिको फ्रेगमेन्ट साइज कति 250 र 200 को छ एन र इजिनको आरडिआरपी को चाहिँ अर्को पनि गर्न सकिन्छ सो त्यो फ्लोरेसेन्स फरक हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ रियल टाइमबाट दुईटा पिसिआर गर्नुपर्नेमा एउटैबाट हुन्छ गर्न त सकिन्छ तर कन्भेन्सनलबाट धेरै पिसिआर रिपिट गर्नुपर्छ म्याम त्यसले गर्दा अलिकति प्र्याक्टिकल नहोला अहिलेको केसमा त्यसै पनि 7 दिन 8 दिन लगाएर रिजल्ट दिइरहेछ गभर्मेन्टले त्यसमा पनि अझ 3टा पिसिआर गर्नु पर्यो भने मलाई लाग्छ अझ अप्ठ्यारो हुन्छ तीनटा जिनको गर्नु पर्यो भनेदेखि त 3टा जिनको गर्नुपर्छ अनि एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल पनि राख्नुपर्छ त्यो कुरा हो सो मैले एउटा आर्टिकलहरू चाहिँ देखिरहेको थिएँ सो म्यासिभली प्यारलल सिक्वेन्सिङ लाई युज गरेर एकैचोटिमा 20,000 15,000 मान्छेको डायग्नोसिसको लागि मात्र नट फर सिक्वेन्सिङ स्पेसली कि पुरै सिक्वेन्स नगर्ने तर त्यो प्राइमरले जति एम्प्लिफाई गर्छ त्यति पोर्सन मात्रै बारकोडिङ गरेर हाल्ने र 20,000 मान्छेको एकैचोटि नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्निक युज गरेर डायग्नोस्टिक गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ मैले त्यो सोचिरहेको थिएँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स हियर तर त्यो यहाँको केसमा त्यही समस्या छ नेपालमा चाहिँ कि एक दिनमा धेरै भयो 2000 जति गर्न सकेको छ त्यो पनि पुल गरेर सो त्यसरी चाहिँ अब अहिले हिजो भर्खर पनि के आएको थियो भन्दाखेरि हरेक प्रदेशमा जहाँ जहाँ यो भिटिएम स्वाब कलेक्सन गरिरहेछ त्यहाँ चाहिँ अब स्वाब कलेक्सन नगर्नुहोस् किनभने हाम्रो मेसिनले धान्न सक्ने 7 दिनसम्म धान्न सक्ने भन्दा बेसी स्वाब कलेक्सन भएर भिटिएम स्टोर गरिरहेछ र हाम्रो स्टोरेज फुल भइसक्यो त्यसले गर्दा कलेक्सनै नगर्नुहोस् भन्ने हिजो एउटा चिठी आइरहेछ हामीहरूलाई अनि त्यो चिठीले गर्दा पनि अब अहिले त एटलिस्ट एक हप्ताको लागि त हामी फुल छौँ भन्ने भयो सो टेस्टिङ क्यापेसिटी कसरी इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुराको लागि मैले चाहिँ त्यही केही छ कि कसैले युज गरेको त्यस्तो खालको भनेर बुझ्न खोजेको थिएँ अझै त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हैन अब जस्तै तिमीलाई पनि थाहै होला लाइक अब सिक्वेन्सिङमा चाहिँ दुईटा फ्याक्टर हुन्छ एउटा चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल्स अनि एउटा चाहिँ लाइक अब सिक्वेन्सिङ कभरेज हैन तिमी अब नम्बर अफ स्याम्पल्स बढाउँछौ भने सिक्वेन्सिङ कभरेज डेफिनेटली कम हुन्छ है अनि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि अब अलिकति तिमीलाई रिलायबल डेटा चाहिन्छ भने चाहिँ तिमीले नम्बर अफ स्याम्पल्स चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो तिमीले नम्बर अफ स्याम्पल्स चाहिँ अलिकति बढायो भने तिम्रो सिक्वेन्सिङ डेप्थमा चाहिँ सिक्वेन्सिङ कभरेजमा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अलिकति लो कन्फिडेन्स डेटा चाहिँ लाइक आउन सक्छ भनौँ न त्यो कुनै त्यो बुझेँ मैले त्यही माइसेकमा चाहिँ 25 लाख रिड्स दिन 25 मिलियन रिड्स दिन्छ अनि त्यसरी हेर्दाखेरि कसैले गरेको छ कि भनेर
कुनै युनिभर्सिटीतिर युज हुँदैछ कि भनेर त्यसरी अलिकति सजिलो हुन्थ्यो त्यो एक्सपेरिमेन्ट प्लान गर्नलाई डायग्नोसिस पर्पसेसको लागि चाहिँ युज गरेको छैन हाम्रोमा त्यही हो अब सिक्वेन्सिङ भनेर सिक्वेन्स गर्ने यो स्याम्पल नै भनेपछि बल्ल गर्छ हाम्रोमा फेरि we're not sequencing each and every positive result पनि किनभने तपाईँको एकदमै लो भाइरल टाइटर छ भए त त्यो सिक्वेन्सलाई तपाईँले भएको 25 मिलियन रिड दिएर त्यो एउटा स्याम्पल मात्र माइसिकमा चलाए पनि इट्स नट वर्थ इट सो त्यही हो अब त्यही अब त्यही कस्तो मिल्दैन त्यो के भन्ने कस्ट इफेक्टिभ पनि छैन अब अब अनलेस युआर डुइङ लाइक एकदमै धेरैवटा स्याम्पल्सहरू पुल गरेर अब मल्टिप्लेक्स गरे मात्रै हो तर त्यही हो रौनकजीले भने जस्तै अब कभरेज कम हुन्छ अब कन्फिडेन्स कम भयो डेटामा अब केमा कम्प्रोमाइज गर्ने क्वेसन आउँछ त्यो नम्बर अफ रिड्सलाई घटाएर त्यो गर्न सकिएला कि भनेर ल ओके it's okay. I will keep on searching for that. Yeah, thank you. हजुर रौनक दाइ हजुर एउटा चाहिँ बुझ्न मन लाग्यो मलाई जुन अहिले चाहिँ यो कोरोनाको SARS-CoV-2 को जुन स्ट्रेन अहिले जुन छ नि जसले चाहिँ यो डिजिज कज गरिरहेछ र जुन ब्याटमा एक्जिस्टिङ जुन ब्याटसँग चाहिँ एकदम सिमिलरिटी भनिरहेछ सो कति पर्सेन्टेज सिमिलरिटी छ त्योसँग मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा भएन त्यो जस पेपरमा चाहिँ लेखेको छ मलाई हैन अब फेरि त्यो पेपर हेर्नुपर्छ आई थिंक मोर देन 80% or 90% कति लेखेको थियो मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन नम्बर ए ओके ओके त्यो धेरै कम भयो त्यसले ओके त्यो जुन यो अहिले एकदमै अब हामीहरु त हामीहरुलाई त थाहा छ कि यो चाहिँ ल्याबमा सिन्थेसाइज्ड होइन तर मान्छेलाई सम्झाउन नै गाह्रो भइरहेछ कि अब नर्मल साथीहरुलाई ओहो यो त ल्याबमा सिन्थेसाइज गरेको हो चाइनाले त वर्ल्ड खाइदिने भयो भन्ने कुराहरु अनि त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेलाई सम्झाउने कसरी यो सिमिलरिटी अब हामीमा र चिम्पान्जीमा 99% म्याच छ र पनि चिम्पान्जी यति फरक छ हामीभन्दा तर यसमा कतिको रहेछ भन्ने मैले अलिकति खोज्न खोजेको थिएँ हुन्छ हैन किनभने कोरोना भाइरस भन्ने नयाँ भाइरस त होइन नि त पहिला पनि थियो लाइक अब जहिले पनि हुन्छ त्यो नयाँ भाइरस हैन नयाँ भाइरस बनाएर छोडेकै हैन नि त सो कोरोना भाइरस यो स्ट्रेन चाहिँ थिएन नि कोरोना भाइरस देयर वर a lot of different viruses corona virus is a family is a group of viruses यो COVID त थिएन नि यो त पक्कै पनि रिकम्बिनेसन भएर आएको हो तर कुनमा गएर प्याङ्गोलिनबाट पनि भन्दैछन् अब यहाँबाट प्याङ्गोलिनबाट बल्ल ह्युमनमा आएको हो स्पाइक प्रोटिन पोर्सन चाहिँ प्याङ्गोलिनबाट हो त्यो वाज इट सिन्थेसाइज्ड भनेर मान्छेहरुलाई आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट तर त्यो चाहिँ जनरल पब्लिकलाई चाहिँ के प्रुफ के त्यसलाई चाहिँ पछाडी बिहाइन्डको रिफरेन्स के दिने भनेर त्यसरी सम्झाउनलाई अलि गाह्रो भएर हुन्छ म रौनक दाइसँग त्यो कुरा थ्यांक यू कुशल श्रेष्ठ बीएसएनको भाइस प्रेसिडेन्ट नवीन अहिले हाम्रो आवाज सुनिरहेको छैन ल अफलाइन भएछ हेलो हेलो या सुनिरहनु भएको छ अलमोस्ट या हेलो 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 नमस्ते सबैलाई हेलो नमस्ते गो अन म कुशल श्रेष्ठ बीएसएनबाट हाम्रो नवीन चाहिँ पावर फेलर भएर अब अफलाइन हुनुभएछ अनि हाम्रो सेसन पनि अलिकति लम्बियो त्यही भएर हाम्रो यदि क्वेसन्सहरू फर्दर छैन भने चाहिँ आजको सेसन इन गरिदिउँ कि भनेर स्योर हुन्छ ल साथीलाई थ्यांक यू सो मच फर योर एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन है धेरै कुरा सिक्यो ल साथबाट Thank you, Sangeeta ma'am. It was nice talking to you. Yeah, you too. Yeah, nice to talk to you. And Raunak सँग पनि कुरा भयो सबैसँग. Just it was very nice time for me as well. है त तपाईहरु अब keep it up. सबै कुरा राम्रैसँग जाला बिस्तारै. It takes time. Thanks Lasta. Thanks for a beautiful presentation. Like we'll keep in touch. Okay, yeah, keep in touch, everyone. If you guys have any questions, yeah, let us know. Okay. Okay, we'll be in touch. Good night. Good night. Yeah, मेरो मा चाहिँ night हो. Good night. मेरो मा पनि good night. म्यामलाई क्वेसन इन गरिदिन अनुरोध गर्दैछु हजुर
हजुरले अफिसियल्ली यसलाई इन गरिदिनु होला भनेको सेसनलाई। ए ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई सुनिदिनु भएकोमा। क्वेसनहरू केही छ भए हामीहरूलाई सोध्दा पनि हुन्छ पछि। थ्याङ्क यू, गुड नाइट। Okay, good night. Bye-bye. Bye, everyone.